सेंट्रल में कौन मोदी आता और राहुल गांधी आता? देखो मोदी भी अच्छा है, मोदी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स कितना है वो अच्छा से डेवलप किया है, बहुत कुछ किया। गल्फ कंट्रीज में उसका इज्जत है बहुत, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि मोदी बुरा है, मोदी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या है ना, कांग्रेस को चांस देना चाहिए, दूसरों को देखना चाहिए कि कितना वो और डेवलप करेगा, आगे क्या है। हम ये नहीं बोलते कि मोदी बुरा है, मोदी इज गुड गाय, अच्छा है वो, बहुत दिल का अच्छा है वो बहुत। उसको ऐसा नहीं कि मुस्लिम हेट करता है, मुस्लिम पसंद करता है उसको। दुबई में सऊदी में कितना इज्जत है उसका, दुबई में कितना अरब लोग मंदिर खोला है, कितना रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो वो हिसाब से देखा गया तो मुस्लिम्स भी उसको पसंद करता है, लेकिन इस बार चांस देना चाहिए कांग्रेस को। हैदराबाद में कोंपल्ली माधवलता हिंदू महिला asking for the Muslim ladies for a vote for BJP. No brother, sorry for this question because we always support Asaduddin Owaisi. This time also we are giving Don't vote think for BJP. No, not for BJP and all. Always we support for Asaduddin Owaisi. It's not about BJP or Congress. It's not about like that. It's about our country. Who is doing good for country? We will vote for them. You understand? Yeah. MP MIM से असदुद्दीन ओवैसी 30 साल से एमआईएम जीते आ रही है। एमआईएम हारना नहीं सीखी, हमेशा जीतना चाहिए, पब्लिक का काम करती। जबकि दारुल सलाम को चन्ना रेड्डी भी आया तो आके सालार से कहने लगा तुम क्या कर देते, वर्कर कहाँ से लाए, किधर सालार क्या बोले, काम की बुनियाद पे, काम के लिए हम काम करते हैं, काम करना है। हम पब्लिक के बाद हिंदू मुसलमानों के पास जाते हैं, हम दलित भाई गण जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि हमारा काम, हम उनका काम करते, उन्होंने हमारा काम करते। एमपी साहब जिंदाबाद, अच्छा काम करना है इसमें। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी अच्छा काम करते हैं, करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। हिंदू का भी काम करेंगे, मुसलमान का भी, सरदारी का भी काम करेंगे, हर किसी का काम करते हैं, करते रहेंगे। कि काम की बुनियाद पे ही एमआईएम जीतती है। एमआईएम काम के बुनियाद पे, एमआईएम का मकसद ही है काम करना। बस सेंट्रल में कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगा कांग्रेस जीतेगा? देखिए अब कांग्रेस के चांसेस तो आने की चीज है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो कांग्रेस ही आएंगे, कोशिश जारी है। 10 इयर्स अच्छा नहीं काम करना मोदी साहब का होगा काम, महंगाई बढ़ा दी, क्या काम किया, किसका हिंदू मुसलमान का लड़ा दे रहे। हम लोग 400 साल से हिंदू मुसलमान मिल के आए, हम दोनों मिल के रहे, जो दूध दिए, खाना खाए, पानी पिए, खेती बाड़ी करे, हम सब मिल के, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के रहे। ऊपर वाले का निजाम क्या है, हिंदू मुसलमान उन्हें ये नहीं देखता, हिंदू का भी खून वही है, मुसलमान का भी खून है, दोनों मिला के देखिए आप, खून एक ही है, वो भी हमारा भाई है, हम भी उसके भाई है। ఎంపీగా ఎవరు గెలుస్తారు అనుకుంటారు? కోంపల్లి మాధవలత బీజేపీ నుంచి పోటీ చేస్తారు, ఎంఐఎం నుంచి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పోటీ చేస్తున్నారు. ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఉంది? అసదుద్దీన్ సాబ్ గెలాలి, డెవలప్మెంట్ అవుతుంది బాగా, అంతే డెవలప్మెంట్ మంచిగా ఎవరైనా కానీ డెవలప్మెంట్ బాగా హైదరాబాద్ అంతే. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గెలిస్తే డెవలప్ అవుతుంది, డెవలప్ అయితే కంపల్సరీ డెవలప్, ఎందుకంటే ముందర సందు డెవలప్ ఉన్నది, అది ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ డెవలప్ ఉన్నది, ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది. కాంగ్రెస్ బాగా సపోర్ట్ ఇస్తే డెవలప్ అవుతుంది హైదరాబాద్. సపోర్ట్ ఇస్తారా? కాంగ్రెస్ కంపల్సరీ సపోర్ట్ ఇస్తారు, ఏం పడుతుంది ఎంఐఎం కాంగ్రెస్ కంపల్సరీ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. టఫ్ క్యాండిడేట్ టఫ్ క్యాండిడేట్ అది టఫ్ క్యాండిడేట్ ఎందుకంటే అసదుద్దీన్ ఏరియా అట్లా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఏరియా అసదుద్దీన్ సాబ్ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఉన్నా కానీ అసదుద్దీన్ సాబ్ సపోర్ట్ చేయాలి, కంపల్సరీ చేయాలి. అదంటే ముందర సంది ఉన్నది, అది నడుస్తున్నది. అది కోంపల్లి మాధవలతకు ఛాన్స్ లేదా? అందుకంటే ఇక్కడ అంత లేదు, ఇప్పుడు 20% ఉంటుంది. గతంలో ఇక్కడ నుంచి బీజేపీ నుంచి మన ఉన్నటువంటి మన చాలా పోటీ చేశారు, కానీ ఎవరు చేసేసారు కానీ అంత ఇది లేకుండా. కానీ అసదుద్దీన్ ముందర సది అందరి సది కలిసి ఉంటాడు, ఆయన మెయిన్ పాయింట్ అది ఉంటుంది. వెంకయ్యనాయుడు కూడా గతంలో పోటీ చేసిండు, కానీ అసదుద్దీన్ అందరితో కలిసి ఉంటాడు, మెయిన్ పాయింట్ అది ఉండదు వాళ్ళ టార్గెట్. ఈ మధ్య గుళ్ళే కూడా పోతుండు, ఎందుకని? పోతాలు ఇప్పుడు పోలాంటి ఇప్పుడు పోతాలు ఇప్పుడు కదా, ఓట్లు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు. అంటే కులం అసదుద్దీన్ సాబ్ కులం మతం ఏమి ఉండదు, మెయిన్ పాయింట్ అలాగే అదే టార్గెట్. కులం గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఇది వరకు మాట్లాడాలి ఆయన. ఏసీ కానీ బీసీ కానీ ఓసీ కానీ ఓళ్ళతోటి మాట్లాడాలి. అక్కడ ఒకటి వాళ్ళది మెయిన్, మంచి పనులు చేయాలి. మీరు ఏదైనా గవర్నమెంట్ కానీ కంపల్సరీ ఉంటారు అన్న, కేసీఆర్ కానీ ఉంటారని ఓళ్ళు అన్నారు అని కంపల్సరీ ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళు. ఎందుకంటే కోసం సెంట్రల్ మోడీ ఉండన్నా, రాహుల్ గాంధీ ఉండన్నా? రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు? రాహుల్ గాంధీ అంటే డెవలప్ అవుతుంది బాగా. ఈ రేట్లు చూస్తే ఎట్లా పెరిగినాయి, మొత్తం రేట్ల కోసం పరిశాన్ అయిపోయింది. మెయిన్ రేట్లే, బాకి వేరేది ఏం లేదు. గొడవల ఏటన్నా ఏదన్నా దేశంలో గొడవలు అవుతున్నాయి, గొడవల గురించి కాదు, వీళ్ళు రేట్లు టూ మచ్ పెరిగినాయి కదా, డబల్ రేట్లు అయినాయి. మొత్తం 220 సిలిండర్ ఉండే ఎక్దమ్ 1100-1200 అయిపోయింది. మెయిన్ పరిశాన్ అదే రేట్లతోటి. మెయిన్ రాహుల్ గాంధీ తగ్గుతాయి కొంచెం, అదే ప్రాబ్లం ఉంది, బాగా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 10 సంవత్సరాల నుంచి మోడీ ఏం చేయలేదంటారు? చేసిండ్రు డెవలప్మెంట్, కానీ అదే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థం కాదు. కొందరు మంది డెవలప్మెంట్ అయింది కాదు, కానీ ఆ రోడ్లు అవి కానీ ఇవి కానీ కొన్ని అయినా డెవలప్మెంట్ కాదు, కానీ కొంచెం రేట్లు మెయిన్ రేట్లు టూ మచ్ పెరిగినాయి, అది మెయిన్ పాయింట్.
రేట్ల మీద డిపెండ్ ఉంది మొత్తం. ఇప్పుడు రోడ్లు చేస్తే రోడ్ల మీద వండుకున్నది కాదు, మెయిన్ రేట్లు ఉన్నాం. రేట్లు మంచిగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు బతుకుతారు. హైదరాబాద్కి వచ్చి క్యాపిటల్ సిటీ మంచిది, ఇది ఊళ్ళో ఎప్పుడన్నా బతకచ్చు. రోడ్లు చూసి ఏం చేయాలి, రోడ్ల మీద వండుకుంటారు. చిన్న కాలు తింటాను ఏమన్నా కాల కదన్న, మెయిన్ పాయింట్ అదే. ఇక్కడ నమస్తే అన్న. హైదరాబాద్ ఎంపీ ఎవరు గెలుస్తారు అనుకుంటారు? బీజేపీయా, ఎంఐఎం? ఎంఐఎంఏ గెలుస్తుంది సార్. అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి ఓటేస్తాం, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే అతడు బ్రాండ్ ఉన్నాడు దేశంలో కూడా, అంటే మంచి పేరున్నది. ఆయన మంచిగా చేస్తాడని ఆయనకి కంపల్సరీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. మంచిగా మాట్లాడతాడా? పోతే మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో వింటారా? ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎప్పుడన్నా సాల్వ్ అవుతాయి సార్. పార్లమెంట్ లో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మనకు లోకల్ గా మనకు డ్రైనేజ్ సార్ అసలు ప్రాబ్లం లేదు. లోకల్ గా ఫుల్ మనకు వర్క్ చేస్తాడు సార్. ఎప్పుడున్నా కానీ 45 years నుంచి చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు కూడా చేస్తారు. అలా నాన్న వాళ్ళ నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా పార్లమెంట్ ఆయనకి అవకాశం. సెంట్రల్ లెవెల్ ఉండాలి, మోడీ ఉండాలి, రాహుల్ గాంధీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు చేసిన కదా సార్, వీళ్ళు మంచిగా చేసిన 10 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ చేస్తే బాగుంటది, ఎందుకంటే రేట్లు పెరిగినాయి. ఇప్పుడు జిఎస్టీ సార్ ఇంతగానం పెరిగింది. ప్రతి పాల మీద జిఎస్టీ, పిండి మీద జిఎస్టీ, ప్రతి ఒక్క దాని మీద జిఎస్టీ ఉన్నాయి సార్. ఈ జిఎస్టీ డబ్బులు మరి మన ప్రధానమంత్రి ఇంతవరకు లెక్క చూపెట్టలే, మరి ఎక్కడ పోయినాయి ఏం లేనాయి. ఈ జిఎస్టీ తీసేస్తే బాగుంటుంది సార్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న దానికి లోన్ వస్తే కూడా సార్, గవర్నమెంట్ మందిర్కి కానీ మస్జిద్కి కానీ 10 లక్షలు శాంక్షన్ అయితే దాంట్లో కూడా జిఎస్టీ కట్ చేస్తున్నాడు సార్. ఏం డెవలప్మెంట్ అవుతాయి సార్? జిఎస్టీ తోటి బాగా ప్రాబ్లం లేదు. జిఎస్టీ కూడా మన పెట్రోల్ డీజిల్ కు మరి జిఎస్టీ చేస్తలేదు. అంతే. రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అయితే బాగుంటది, ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చేంజ్ చేస్తే కూడా వాళ్ళకు వీళ్ళకు వర్క్ చేస్తలేదు. ఓకే, నమస్తే భయ్యా. नमस्ते। हैदराबाद एमपी कौन जीता है? कोमपल्ली माधव बीजेपी से, एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी, कौन जीतेगा? एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी। पहला इलेक्शन जो लास्ट इलेक्शन गया सो 2,97,807 वोटों से जीते थे। अब के जो सो कम से कम 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से जीतेंगे। उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। टक्कर कोमपल्ली माधव लता टक्कर नहीं, कोई भी टक्कर नहीं दे सकता उनको, कोई भी नहीं देगा। उनसे हट के दूसरा कैंडिडेट रहा तो फिर भी टक्कर दे सकता था, लेकिन अब के कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा काम करना असदुद्दीन ओवैसी, बेहतरीन काम। पूरे रोडा उनके एरिया में जितना काम है पूरे काम में होता, पूरा स्कूल्स बनाए, पूरा बेहतरीन काम करे हुए उन्होंने। कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। 4 लाख। सेंट्रल में मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा? सेंटर में अगर ईवीएम में सेटिंग नहीं है तो राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी जीतेगा? हाँ, राहुल गांधी जीतेगा। इंडिया अलायंस जीतेगा। इंडिया अलायंस।